בשיחה על רשימת יגר, את הזכרת את שאלת השאלות בעצם, why, מדוע. בסוף הפרק 4, ארונוס בובניס, מנהל מרכז הג'נוסייד בליטא, בעצמו חוקר השואה בפרובינציה הליטאית, אומר, בלי הליטאים, גרמנים לא יכלו לעשות את מה שהם עשו, וגם כריסטוף דיקמן, חוקר השואה המוערך, אולי הבולט ביותר, לגבי אירועים בליטא, אומר, היהודים ראו את הליטאים, הם לא ראו את הגרמנים. אני רוצה להראות עכשיו את הקטע מהסרט, שזה הפתח לשיחה שלנו היום. מי היו הליטאים האלה שהם רדפו, בזזו וגם רצחו את היהודים? Paklaustumėt bet kokio žmogaus Lietuvos gatvėje ir paklaustumėt, kas žudė žydus. Jis atsakytų vokiečiai ir keletas išgamų, kurie neturėjo kito pasirinkimo tik žudyti. Tačiau dabar mes žinome, žydus žudė nedidelis kiekis žmonių, keletas tūkstančių, gal 5,000, gal 7,000, tačiau dalyvavo holokauste, identifikuodami žydus, sudarydami sąrašus, atvesdami va štai tokias sinagogas, dalyvavo labai didelis kiekis lietuvių. Ir tą labai sunku pripažinti, bet kuriam lietuvai taip pat buvo ir man. In the northern part of Lithuania, where this mass killing began, we find 60,000 dead within a few months. We have 10 German administrators there, and the rest is Lithuanian. So the picture from the Jewish perspective is, this is locals, torturing us, shooting us, robbing us. The Germans are somewhere in the background. We don't even see them. Jie matydavo prieš save būtent vietinius gyventojus, vietinius, sakykime, civilinius arba policijos darbuotojus, su kuriais jie tiesiogiai susidurdavo. Ir ta asmeninė tokia patirtis būtent suformavo tokį požiūrį, kad čia labiausia tai ne vokiečiai, ne naciai kalti, o kalti vietiniai gyventojai, kurie juos persekioja, kurie juos įkalina, kurie juos žudo ir panašiai. Tai kalti lietuviai, latviai, ukrainiečiai ir panašiai. Lietuvių vaidmuo Varėnų žudynėse ypatingai labai svarbus, kad vokiečių praktiškai nebuvo, išskyrus 3 motociklininkus. Tai didžioji dalis žudikų buvo lietuviai. Tarp jų yra liudijimų, kad dalyvavo ir keli varėniškiai, šauliai ir policininkai. Žinoma, kad žudynėse dalyvavo kažkiek vokiečių, kulkosvaidininkų ir toliau skrajojančio Hamano būrio kariai lietuviai su lietuviškom karinėm uniformom. Taip pat dalyvavo apie 20-30 Kėdainių baltaraiščių. The core group of Lithuanian perpetrators is not the Lithuanian. They are Lithuanian fascists. It wasn't a personal motivation for most. It was a political motivation for those conducting this, for those commanding this. And those several hundred Lithuanian fascists are enough to mobilize the shooters, to mobilize the robbery, and also to mobilize the reorganization of the Lithuanian society for the future state, which will be possible, they believed, alongside the Germans. תעזרי לי בבקשה להבין איך השותפות הזאת צמחה, איך הגרעין לא כל כך גדול של ליטאים לאומנים, פשיסטים, מצליח לצבור סביבם מתנדבים, אלה שלפעמים באים רק למבצע מסוים, לפעמים נשארים יותר זמן, אבל בסופו של דבר, הדוגמה של כריסטוף דיקמן, על 60,000 היו 10 גרמנים, היא בעצם ממחישה את כל מה שאני מנסה להבין דרך השאלה שלי. כן, זאת בדיוק הנקודה, כן, איך ממערכת יחסים יחסית של שיתוף פעולה, כן,
מדינה שלא חוקקו בה חוקים אנטישמיים ולא הייתה רדיפה פוליטית כנגד היהודים. תוך מדינה שאתה יודע, עם תמורות מדהימות בתחום האוטונומיה היהודית, כן? למרות שחלקן כמובן בוטלו במשך הזמן. תוך שעות, ימים ספורים, המציאות הזאת מתהפכת לחלוטין. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים להסתכל גם על אירועים בתוך ליטא, וכמובן, אתה יודע, אירועים בזירה הבינלאומית. תנועות הימין הקיצוניות, הפשיסטיות, מתחילות לעלות בסביבות אמצע שנות ה-30, בגלל, אתה יודע, גם השינויים בזירה הפוליטית העולמית. העניין הוא שהשלטון של סמטונה הצליח בצורה כזו או אחרת להכיל את אותן קבוצות, כן? ולהיות איזשהו מחסום כנגד הרדיקליות שלהם, כן? אבל אותן קבוצות, גם בסופו של דבר, כשהן יורדות בצורה כזו או אחרת למחתרת, הן יופיעו אחר כך, הן מחכות לרגע הנכון. והרגע הנכון הוא כמובן כשהם מגיעים הגרמנים ב-1941, כן? עכשיו, באמת, בין המתנדבים הראשונים ליחידות הרצח באזורי הפרובינציות, היו פעילים פוליטיים, שוטרים לשעבר ובעלי תפקידים ציבוריים לפני הכיבוש הסובייטי, שלמעשה ראו ברצח היהודים צעד ראשון בהשבת הסדר החברתי על כנו, ומרכיב עיקרי במימוש השאיפה לעצמאותה המחודשת של ליטא. צריך להבין את הכיבוש הסובייטי של 1940, אנחנו מן הסתם לדבר על זה אחר כך יותר בהרחבה, זה היה למעשה המסמר האחרון, נקרא לזה ככה, במערכת יחסים המאוד מתוחה בין יהודים וליטאים ערב מבצע ברברוסה. עכשיו, באמת כמו שאמרתי, סיר הלחץ הזה מתפוצץ מהר מאוד, והכיבוש הגרמני למעשה נתפס בעיני הליטאים כשחרור לאומי, והוא נותן את האות להתפרצות האלימה כנגד היהודים בעידודם של הגרמנים. מבחינתם של הגרמנים זאת הייתה מדיניות מסודרת, הכיבוש, ולא רק בליטא, בכלל בברית המועצות, המדיניות הכיבוש הייתה מבוססת על כוח מקומי, כן? האיינזגרופן היו בסך הכל כ-3,000 איש, כן? הרי הם לבדם לא היו יכולים לבצע את כל פעולות הירים, היו צריכים את העזרה של האוכלוסייה המקומית, כן? סליחה, את מדברת על כל 4 הזרועות של איינזגרופן, 3,000 איש. כן. בליטא עצמה יש לנו את האיינזגרופן A, ויש לך בסביבות כמעט 1,000 איש, כן? ובמנהל האזרחי שמוקם אחר כך לקראת סוף יולי, כמו שדיקמן מציין, באזור שווי למשל, היו בסך הכל בשיא שלהם, אתה יודע, פחות מ8 גרמנים שם, כן? שמנהלים את כל הרציחות, כן? כל התכנון והביצוע, כן, היה בתחום אחריותה של הליטאים. אם זה היה מהרמה של הממשל המקומי, ראשי מחוזות, ראשי עיירות, המשטרה הליטאית כמובן שהיה לה חלק מאוד מרכזי בתהליך הרדיפה ורצח היהודים, עד האנשים הפשוטים שגם, אתה יודע, מסיבות לאו דווקא אידיאולוגיות, אלא גם סיבות אחרות של, בוא נגיד, סגירת חשבונות אישיים, תאוות בצע, אתה יודע, ההזדמנות, בייחוד במקומות הקטנים האלה, יש לך פתאום את ההזדמנות הזאת לאנשים הקטנים האלה, שאין להם איזושהי, אתה יודע, איזושהי משמעות גדולה בחיים, פתאום למצוא את עצמם בעמדות כוח, זה דברים שגם באים לידי ביטוי מאוד מהעדויות עצמן, כן? כי הרי בסופו של דבר, העדויות מאפשרות לנו להסתכל מנקודת מבט מקומית, כן? והיכולת של הניצולים להצביע באופן ישיר על משתפי הפעולה המקומיים, לנקוב בשם המלא שלהם, אפילו לפעמים בשמות החיבה שלהם, כן? המקצוע שלהם, איפה הם גרו, זה מלמד לא רק על קשרי הקרבה האינטימיים שהתקיימו בעיירות השדה, אלא בסופו של דבר גם על האשליה של חיים משותפים שהגיעה לקיצה על שפת בורות המוות, פשוטו כמשמעו. עכשיו, השמות הללו כוללים לא רק את השמות של אלה שהיו בשורה הראשונה של חוליות הירי, או אלה ששתפו ישירות במעשי האלימות
ההשפלה והשוד, אלא גם אלה ששירתו בתפקידים משניים, שמירה על היהודים, הבטחת בורות הירי, גם השמות של אלה שסירבו לעזור ליהודים או הלשינו עליהם לידי המשטרה הליטאית. והמעבר הקיצוני הזה בין הימים שלפני, בואו נקרא לזה ככה, למציאות של חיים על סף חורבן, מביא איתו תחושת בגידה שמלווה את זיכרונות, עוברת כחוט השני בעדויות עצמם ומלווה את זיכרונות ותודעת הניצולים וגם בני המשפחות שלהם עד היום. העדויות מעבירות בצורה חד משמעית את האווירה העוינת שבה היהודים מצאו את עצמם כבר מהימים הראשונים של המלחמה, ואת התדהמה, כן, שאחזה בהם לאור ההתנהגות של הליטאים. מבחינת היהודים, בגידת הליטאים הייתה יותר נוראית מאשר מעשי הגרמנים, כן? למרות הקשרים המורכבים, הביטחון היהודי ביחסים האיתנים, בעלי העומק ההיסטורי עם הליטאים, פשוט מתנפץ לרסיסים ברגע המבחן. במהלך הסרט, את שלפת, ובעזרתך שלפתי, כמה קטעים מעדויות אוסף קוניחובסקי. אם את מסתכלת על רשימת העדויות, ומנסה לתרגם אותם לאותה סוגיה שאנחנו כרגע מנסים להבין. זאת אומרת, השכנים, ועכשיו אני מדבר על הבגידה של השכן הליטאי כלפי היהודי. מהעדויות אנחנו מרגישים את ההפתעה, את האכזבה, את הציפייה למשהו אחר, ופתאום זה נוחת בצורה כל כך ברוטלית, ואחרי מדובר בעדויות שהן טריות מאוד, הם נקלטו מיד אחרי תום המלחמה, ואת אנשים שהם זכרו היטב את מה שקרה לפני 2, 3, 4. נכון, ובאמת זה הייחוד של העדויות הללו, כן? שמאפשרות לנו למעשה ליצור, נקרא לזה מרחב דיון, כן? במניעים ובמוטיבציה, גם של הקבוצות וגם של היחידים שלקחו חלק ברדיפת ורצח היהודים, ובאמת, שעושים, אתה יודע, סקירה מלמעלה של העדויות, ניתן להצביע על 3 גורמים מרכזיים שחוזרים לאורך מרבית העדויות, כן? אנטישמיות מסורתית ארוכת שנים, נקמה על שיתוף הפעולה של היהודים עם השלטון הסובייטי, שיתוף פעולה אמיתי ומדומה, ותאוות בצע, כן? באמת, כמו שאמרתי, אלה הגורמים העיקריים שחוזרים, כן? עכשיו, שוב, נכון, אמרתי, אנטישמיות לא הייתה הקו הרשמי של המדינה הליטאית, אבל בסופו של דבר אנטישמיות מסורתית כן הייתה נפוצה, בעיקר באזורים הכפריים, בהם הכנסייה והדת הקתולית היו המקום בו הזהות הליטאית התגבשה כמובדלת מהאוכלוסייה היהודית, ולמעמד הכמורה הייתה גם השפעה מאוד גדולה על האוכלוסייה המקומית. אגב, הרבה כמרים לקחו חלק ברצח היהודים, כן? מקרים די ידועים, כן? עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שהחברה הכפרית אז בליטא, חברה מאוד דתית וסגורה, ואגדות ואמונות תפלות היו חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום במקומות הללו, והשפיעו רבות על עיצוב הדימוי של היהודים במסגרת שנאת יהודים מסורתית. סיפורים של עלילות דם, שימוש בדם נוצרי למטרות דתיות, רצח ילדים למטרות פולחן. יש תיעוד מגוון מהאזור על עלילות דם, לא רק בתקופה של רוסיה הצארית, אז ליטא הייתה, אלא גם בתקופה של בין 2 מלחמות עולם, כן? דברים מתועדים, וגם ממש עד לקראת סוף שנות ה-30, כן? יש לנו עשרות אירועים אנטישמיים שמתרחשים בליטא, אבל תחת שלטון החוק של התקופה, הם מסתיימים לרוב כאירועים נקודתיים וללא נפגעים. עכשיו, אין ספק שבהינתן ההזדמנות הראשונה, בייחוד באווירה של אלימות מותרת, כן, האנטישמיות מקבלת צורה אלימה ורצחנית.
אבל שוב, אתה יודע, זה רק היבט אחד, אנחנו לא יכולים לקחת את הגורם הזה של אנטישמיות כגורם עיקרי למכלול הבעיות בין יהודים וליטאים. אז דיברתי מקודם באמת על תקופת הכיבוש הסובייטי, שיש לה חלק מאוד מהותי בהבנת התנאים ששררו בליטא ערב המלחמה. וחוסר האונים של האומה הליטאית להתמודד עם ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של הכיבוש הסובייטי, מופנות כלפי היהודים, כן? כמו שאמרתי, הכיבוש הגרמני נתפס בעיני הליטאים כשחרור לאומי, וזה נתן את האות להתפרצות אלימה ורצחנית כנגד היהודים. אותם קבוצות קיצוניות, רדיקליות, פשיסטיות, פשוט מאוד חיכו לרגע המתאים, כן? הם לא נעלמו, הם היו שם, כן? כל הזמן, אוקיי? אבל אותו שלטון של סמיטונה, שכמו שאמרתי, אתה יודע, שלטון אומנם השמרני, סמי-פשיסטי, אתה יודע, חלק חוקרים טוענים, שימש כמחסום כנגד אותן קבוצות. בשלטון הסובייטי, אוקיי, זה לא קיים יותר, כן? הכוח של הקבוצות האלה נעשה יותר חזק, והאלימות שמבעבעת מתחת לשטח רק מחכה להתפרץ. הגרמנים היו מודעים לזה, כן? מודעים, והשתמשו באנרגיה המאוד שלילית הזאת, כדי להשיג את המטרות שלהם. זה אחת הסיבות גם, אתה יודע, לפוגרומים שאנחנו רואים בתחילת המלחמה. כמובן לא רק בליטא, אלא בכל האזורים של ברית המועצות, כן? גל הפוגרומים של תחילת מבצע ברברוסה. כמעט כל הגדרה שלך דורשת ומזמינה לפתיחת נתיב של שאלה נוספת, וזה טבעי. גם העניין מה פירוש שיתוף פעולה עם הסובייטים המדומה והאמיתי, גם העניין המכסה על האנטישמיות העממית, המסורתית, שבתקופת סמיטונה הלהבה הזאת היא הונמכה, הייתה תחת הקונטרול, אבל אני עכשיו רוצה לשאול שאלה שהיא ממש גושמית. בואו נעזוב את השאלה הגדולה של מרכיב האנטישמיות ושליטת האנטישמיות, על האנטישמיות, תחת משטר זה או אחר, שיש פה השלכות גם לגבי ברית המועצות למשל, תקופה אחרת, אבל שלטון ויהודים. בואו נעזוב גם סוגיה מאוד מאוד מרכזית, וזה הכיבוש הסובייטי והיחסים. אני רוצה לשאול אותך, כחלק מהשיחה הזאת, לגבי המרכיב השלישי. בסרט, בסוף פרק 2, אנחנו מצלמים, ואת היית שם, את לייסבס עלה בקאונס. והסיפור שבחג המולד 1939, לייסבס עלה, שהייתה בירת ליטא עד המעבר של וילנה באוקטובר 1939 על ידי סטלין לליטא, הייתה בעיר הבירה של ליטא עצמאית. לייסבס עלה זה הרחוב המרכזי. אני עכשיו רוצה להראות לך את הדימוי שאני חיפשתי, ומשם אני אמשיך את השאלה שלי. בחג המולד 1939, קאונס כבר לא הייתה בירת ליטא. וכמו היום, גם אז, בסוף דצמבר, לייסבס עלה לבשה חג. הבתים ברחוב סימלו את ההצלחה של יהודים בליטא העצמאית. יותר ממחצית העסקים והבניינים היו שייכים ליהודים. הם חשו את עצמם מוגנים ובטוחים. אלו רק חלק קטן של בתי היהודים. דונסקיך, מנשביץ', גורביץ', ויינשטיין, ארקוס, ארנוביץ', ניימן, האוסמן, קפולסקי. איש לא שיער שכעבור חצי שנה ליטא העצמאית תגדל מלהתקיים. אני רק אוסיף לומר, אחד הזיכרונות של סבא שלי, זה שהוא היה מסיים את הלימודים בישיבה בסלובודקה, והיה הולך לקפולסקי לקנות את הלחמונים.
נטלי, עד כמה ליטאים נהנו מהביזה של רכוש היהודי? בתים גדולים, משקים קטנים, סמיכה פה, פסנתר שם, מכונת תפירה, זוג נעליים, עד כמה זה באמת היה משמעותי מבחינתם, ועד כמה זה גם, אם בכלל, משך את הייתי אומר, המשתתפים הנוספים. הכל היה, אתה יודע, מה שנקרא fair game, כן? ציפיות חומריות היו תמריץ מאוד חשוב בהצטרפות האוכלוסייה המקומית לרדיפת היהודים, וכבר מהימים הראשונים של המלחמה, השעות הראשונות של המלחמה כבר, הליטאים שודדים ללא הפרעה, וזה בא לידי ביטוי בכל העדויות, כן? תהליך הגזל, בין אם הוא תהליך פרטי או מאורגן, חוזר על עצמו בצורה כמעט קבועה בכל מן העיירות הגדולות, עד הכפרים הנידחים, כן? יותר מכך, בטרם ההחלטה הרשמית של השלטון הגרמני לרכז את כל היהודים בגטאות לפני ההשמדה הסופית שלהם, יהודי עיירות השדה כבר רוכזו במקומות מבודדים ובגטאות זמניים, כן? אתה יודע, אנחנו מדברים על הגטאות בליטא, אז דבר ראשון שבאמת עולה זה קובנה, וילנה ושבלי, אבל היו בסביבות 115 גטאות בליטא, נוספים, חוץ משלושת הגטאות הגדולים האלה, כן? רובם, כל השאר במרחב הכפרי, כן? עכשיו, ברוב המקרים זאת הייתה יוזמה של המנהל המקומי הליטאי, כדי לשדוד את הרכוש של היהודים בלי ההפרעה, לעבור להתגורר בבתים שלהם, כן? הכל היה פשוט מאוד לרשות האוכלוסייה המקומית, בין אם זה בתים עצמם, להיכנס לתוך הבתים עצמם, תיאור שמאוד חוזר על עצמו זה המאבק על הסמיכות פוך והנוצות שמתעופפות לכל עבר. עכשיו, אתה יודע, גם באזורים הכפריים, חלק מהיהודים היו עניים כמו השכנים שלהם, כן? אבל זה לא משנה, מספיק שיש לך שתי תרנגולות יותר או שתי פרות יותר בחצר האחורית, זה באווירה של אלימות מותרת, הכל אתה יכול לקחת בלי לקבל, אתה יודע, איזשהו דין וחשבון, כן? עכשיו, הגרמנים גם ידעו את זה, כן? זו הייתה הדרך שלהם למשוך את האוכלוסייה המקומית לעבוד איתם, כן? חלק מהדברים כמובן, הרבה מהרכוש הוא עבר כמובן לידי ידיים גרמניות, אבל הם ידעו שחלק מהדברים הם צריכים לתת להם, לאוכלוסייה המקומית, כדי, אתה יודע, למשוך את אותם אנשים שיבואו ויעבדו איתם. כן, עכשיו, באמת, כשאתה קורא את העדויות, כמו שאמרתי, תהליך הגזל הזה מופיע כמעט בכל עדות. יש תיאורים מאוד מאוד קשים. חלק מהעיירות, למשל, לאחר שהסתיימו הרציחות, נערכו מסיבות עד השעות הקטנות של הלילה, שבהם הציגו את רכוש הנרצחים, כן, עשו מעין מחירה פומבית. הרכוש היהודי שנותר גם יצר מחלוקות בקרב הליטאים עצמם. יש לא מעט תכתובות שמתייחסות למאבק ריבים בין הפרטיזנים עצמם, הפרטיזנים האנטי-סובייטים, כמובן הפרטיזנים הלבנים, מה שנקרא, שרבים על החלוקה של השלל. יש גם תכתובות של מריבות בין בני משפחה עצמם, כן, שטוענים שלא קיבלו את השלל המספיק, כן. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בתקופה כשהיהודים מוחזקים בגטאות הזמניים, אז נוצר מחסור ברעב, אז חלק מהמקומיים באים מציעים להם מזון תמורת, אתה יודע, סכומים מופקעים, תמורת כסף וזהב, בדרך כלל לפני ההוצאות להורג, היהודים נאלצו לתת את כל הרכוש שלהם. חלק מהיהודים שהצליחו לברוח, למשל, מהרציחות, ומצאו מסתור ביערות, מצאו את עצמם במאבק לא רק בתנאים הקשים של החורף הליטאי, אלא גם ברדיפת הבצע של העיקרים בכפרים שמסביב. חלק מהעיקרים צעדו והסגירו את היהודים, כשהם לוקחים מהם את שארית הרכוש שיש עליהם. חלק הסכימו להסתיר אותם תמורת שוחד,
וכשהכסף נגמר, או הבגדים הם הסגירו אותם לגרמנים, או הרגו אותם בעצמם, כן. יש עדות, העדות הזאת היא מכל העדויות שקראתי, העדות הזאת היא ממש איכשהו, התיאור נתפס לי שם טוב טוב בזיכרון. אחת מהאנשים שהצליחה לברוח מברסיין, נפשה עליה, גם בגלל שזה היה חורף, כי אנחנו מדברים כבר על אתה יודע, חורף הליטאי מאוד קר, נפשה עליה שכבות של בגדים, כן? ובסופו של דבר היא אומרת, זה מה שהציל אותה, כן? לאו דווקא החום כביכול, שזאת הייתה המטרה של הבגדים, אלא שכל מקום מחסה היא הורידה מעצמה פריט לבוש, ונתנה לה, אם זה לעיקר או למשפחה המקורית, תמורת שוחד למחסה, כן? והיא אומרת שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שהיא עשתה בסיטואציה הזאת, כן? שבסופו של דבר זה לא היה בשביל להתמודד עם החורף הליטאי, אלא משהו שהיא יכולה ליצור איזשהו משא ומתן מקח מול האוכלוסייה המקומית, וזה מה שעזר לה לשרוד. נטלי, אנחנו מסיימים את הנושא הזה. אני לא אגיד משהו מקורי, אבל ברור שנושאים נוספים הם נפתחים, ואנחנו נעסוק בזה גם בשיחות הבאות. בינתיים, כמו שאומרים בליטאית, אצ'ו. תודה רבה. להתראות.